bill of exchange. Okay, bill of exchange நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். bill of exchangeல எப்பவுமே there are two parties involved in the bill of exchange. One person is called as drawer and another person is called as drawee. drawee ரெண்டு பேர் சேர்ந்தது தான் இந்த bill of exchange. யார் bill எழுதுறாங்களோ அவங்க drawer, யார் அக்செப்ட் பண்றாங்களோ அவங்க drawee. ஓகே, இந்த bill of exchangeல அது மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு அது bill receivable, இன்னொருத்தருக்கு bills payable. யார் எழுதுறாங்களோ அவங்க drawerக்கு bill receivable, acceptorக்கு அது bills payable. Okay, now we go to the problem directly. Abdul gave his acceptance for Amir's 4 months bill of rupees 2400 on January 1, 1999. Okay, the problem, Abdul is the person gave his acceptance. Abdul என்ன பண்றாரு, accept பண்றாரு. So he is the person of drawee. இவர்தான் drawee. accept பண்றதுனால Abdul is the drawee for Amir. Amir எழுதின பில்லுக்கு accept பண்ணிருக்காரு. So Amir is the drawer here. Okay, for 4 months bill. இந்த பில்லோட இது due என்னன்னு அப்படின்னா 4 months. rupees amount வந்து 2400 on 1st January 1ஆம் தேதி இந்த பில் எழுதிருக்காங்க. ஓகேவா? Then next 1 month before due date 1 month முன்னாடியே Abdul paid the amount of the bill at 5% per annum rebate. இந்த மாதிரி due date அன்னைக்கு பே பண்ணாங்கன்னா அது honoring the bill அதோட முடிஞ்சு போயிடும். இது மாதிரி before due date பே பண்றப்ப ஒருவேளை இந்த பில்லுக்குரிய டேட்டை விட முன்னாடியே பே பண்றப்ப அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ரிபேட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். ஏன்னா 1 மந்த்துக்கு முன்னாடியே அவர் பே பண்ணியிருக்காருல்ல, அப்துல் வந்து 1 மந்த்துக்கு முன்னாடியே பே பண்ணதுனால அவருக்கு 5% per annum ரிபேட் கிடைச்சிருக்கு. ஓகேவா? இதத்தான் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரிட்டைனிங் தி பில் பில். ஓகே, so then next pass the journal entries in the books of both the parties. both the parties na drawer drawee ரெண்டு பேரோட புக்ல நம்ம என்ன செய்ய போறோம், என்ட்ரி பண்ணலாம். first in the books of Amir, that is drawer, first entry according to Amir ஒரு drawer இருக்கிறதுனால இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பில் என்ன அப்படின்னா bills receivable. drawee வந்து bills payable, drawer வந்து bills receivable. Okay, so bills receivable from debtor to Abdul. Abdulன்றவங்க யார் பேர்ல பில் எழுதிருக்காங்களோ அவரை கிரெடிட்ல போட்டுருங்க. சரியா? to Abdul account. அப்துல் பேர்ல தான் எழுதிருக்காரு. so Abdul account credit. then next in the books of Abdul booksல எடுத்து பார்த்தோம்னா Amir account debtor அவர் தான drawer, அதனால அவரோட அக்கவுண்ட டெபிட்ல போட்டு to bills payable. இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இது bill payable. சரியா? liability, so it should be credited. bills payable should be credited. bills receivable is an asset, bills payable is a liability, so it should be credited. then 1 month before due date, the due date 1/1/1999 ல எழுதின பில்லுக்கு 4 month maturity 4 month bill. so 4 month billனா என்ன செய்யணும், 1/5 ல பேமெண்ட் கொடுத்துருக்கணும். ஆனா என்ன பண்ணிருக்காரு, 1 month முன்னாடியே பேமெண்ட் கொடுத்துட்டாரு. so 1/4/1999 in the books of Amir cash account data, cash account ஏன் டெபிட்ல போறோம் அப்படின்னா according to Amir பொறுத்த வரைக்கும் cash comes into the business, so cash account debit, cash account data. then rebate account data ஏன் rebate account டெபிட்ல போறோம் அப்படின்னா debit all expenses and losses, so it should be debited. rebate account data to bills receivable account. the bills receivable இங்க கொண்டு வந்துட்டோம். சரியா? இந்த rebate account க்கு அமௌண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்றது, எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2400 into 1/12 that is 1 month before due date. due date முன்னாடி எத்தனை மாசம் உங்களுக்கு முன்னாடி பே பண்ணிருக்காங்களோ அது போடணும். so 1/12 into 5/100. 5/100 வந்து சம்ல கொடுத்திருக்காங்க at 5% per annum rebate. அந்த rebate அமௌண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணா 10 rupees வரும். so 10 rupees என்ன பண்ணிருக்காங்க, டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணிருக்காங்க. discount allowed is considered as an expenses, so it should be debited. rebate account data to bills receivable account. Okay, then in the books of Abdul bills payable account data to cash account, because according to Abdul பொறுத்த வரைக்கும் என்னது, cash goes out of the
business. So cash account should be credited to cash account to rebate account. Here credit all incomes and gains. So according to the rule of credit all incomes and gains, rebate account should be credited. இவரை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் இது வந்து எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அவருக்கு இன்கம், அதனால அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு ரிபேட் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட்ல போட்டிருக்கோம். சரியா? 2400 into 1/12 the same calculation into 5/100 10 rupees. 10 rupees அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு டிஸ்கவுண்ட் இவருக்கு ரிபேட் கிடைச்சிருக்கும். ஓகேவா? இந்த 10 rupees மைனஸ் பண்ணிட்டு 2400 பில் அமௌண்ட்ல இருந்து இந்த 10 rupees லெஸ் பண்ணிட்டு மிச்ச அமௌண்ட் அவர் பேமெண்ட் கொடுத்திருப்பாரு. ஸோ 2390. சரியா? இந்த ரிட்டைனிங் த பில் அப்படின்னா பிஃபோர் த மெச்சூரிட்டி டேட், மெச்சூரிட்டி டேட்டுக்கு முன்னாடி பே பண்ணாங்க, ஒருவேளை அந்த பில்லு மெச்சூர் பேமெண்ட் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அது பேர் ரிட்டைனிங் ஆஃப் பில்.